lyricists யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களோ டு பி ஆன் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆக்டர் அர்ஜுன் தாஸ் அவர்கள், காளி வெங்கட் சார் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Alongside with our director விஷால் வெங்கட் அவர்கள் அண்ட் கேம்ப்ரியோ பிக்சர்ஸோட ப்ரொடியூசர் சுதா சுகுமார் அவர்கள். Can we have all the singers, lyricists to come on to the stage, please? Pushpanam Kuppuswamy sir, J.K. Chandru, Jaira, Meghna Sumesh, Dashni Rajkumar, Rakendu Mauli avargal, Madhubala Krishnan, Haricharan, Sara Shruti, Nazrin, Gayatri, Adya, Mani Amudan avargal மற்றும் Karthik, Shweta Mohan avargal onto the stage. நாலு பேர் தான் சொன்னேன். ஓகே போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இமான் சார், நிச்சயமாக சொல்லணும்னா ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆல்பம் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த ஆல்பம் பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா, இவர் வண்டர்ஃபுல்லாக ஒரு 6 சைல்ட் சிங்கர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது ரொம்பவே ஒரு அழகான விஷயம். So can we all have a group picture, please? So அடுத்தபடியாக with a big round of applause, let's welcome actor Manigandan into the stage, please. அடுத்தபடியாக I would like to call upon 3BHK படத்தினுடைய director Sri Ganesh அவர்கள் onto the stage, please. Next, with a big round of applause, I would like to call upon Mr. Akbar into the stage, please. அடுத்தபடியாக இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டு தியேட்டர்கள் ரிலீஸ் பண்ண போகிற சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரியோட சக்தி வேலன் சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ், ப்ளீஸ். அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய கதையின் நாயகன் திரு அர்ஜுன் தாஸ் அவர்களே பலத்த கரகோஷங்களுடன் I would like to welcome into the stage. அடுத்து இந்த கதையை வந்துட்டு இவர் இல்லாமல் நகர்த்தவே முடியாது என்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இவருக்கு தான் இருக்குது. ஸோ ஐ லைக் டு கால் அப்பான் காளி வெங்கட் சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ், ப்ளீஸ். அடுத்து நம்ம கதையுடைய அழகான நாயகி சிவாத்மிகா ராஜ்குமாரை பலத்த கரகோலங்களுடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
I should correct it. Shivatmika Rajshekar. Can I have a beloved music director, Iman sir, onto the stage, please? With a big round of applause, can I have actor TSK into the stage, please? அடுத்து can we have actor Rachasan Saravanan அவர்கள் onto the stage, please? அடுத்தபடியாக எங்களுடைய director of photography ராஜ்குமார் அவர்கள் onto the stage, please. With a very big round of applause, let's welcome our director Vishal அவர்கள் onto the stage, please. ஸோ பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. பட் இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கெம்ப்ரியோ பிக்சர்ஸோட ப்ரொடியூசரோட பசங்க ஷரிலி அவர்களும் நம்மளுக்காக ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ கேன் வி ஹேவ் தெம் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ், ப்ளீஸ்? In the meanwhile, can we have 11 movie director Thiru Lokesh அவர்கள் onto the stage, please? So hello everyone, this is Sharaili Balakrishnan. And this is Samvida Balakrishnan. First, I would like to thank the press, media and social media friends who are here with us today. நீங்க உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு thank you. And I would also like to thank the celebrities who are with us today. நீங்க invite accept பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு thank you. So Bomb, the very first film of our production company, Gembrio Pictures. இப்போ this is a very special moment for us. Because this is our first step in the cinema industry, and appa adikadi solvaru. So we've been across a globe, a few countries, and we've been to Disneylands, Universal Studios, and the mari amusement park poirkom. But more than an amusement park nu adha solradhu thavara, we can like call it the production house, and they're showcasing their huge list of films to everybody. And Gembrio Pictures wishes to be that one day. And in this journey, Bomb is our first film, and padam first film mein Bomb irukku. We hope to see more of it. Personally, cinema is what I like. Half of the things that I do, I know in my life are from cinema, and this is a right phase of my life where I can watch, absorb, and act upon what I see. Right, and I'm so glad that I'm exposed to such great films that can influence a really positive change, including the one right here. And both of us, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் படத்தை பார்த்தோம், and
படத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன பிடிச்சி போச்சுன்னா, திஸ் இஸ் நாட் லைக் ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு இல்லை. ஃபிலிம் பஃப்ஸ் தான் பார்க்கணும், கிட்ஸ் தான் பார்க்கணும், எல்டர்ஸ் தான் பார்க்கணும், அப்படி இல்லை. திஸ் இஸ் நாட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டஃப் எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் எ நெசசரி ஹியூமன் இமோஷன் அண்ட் a human emotion that every human being must feel. நம்ம எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இமோஷன். We're all human beings, we're social beings. We need belief to drive us and we need love to live for. அன்பே சிவம்ல ஒரு நல்ல டயலாக் வரும். யார் யார் சிவம், நீ நான் சிவம், வாழ்வே தவம், அன்பே சிவம். அதாங்க, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். யூ மே பி டிஃப்ரெண்ட், ஐ மே பி டிஃப்ரெண்ட், நம்ம எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே, that the one thing that connects all of us is the compassion we have towards each other. அவர் சொன்ன மாதிரி எமோஷன்ஸ் are the main thing in our movie which connects us. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு விஷயமும் கனெக்ட் ஆகும். அது ட்ரெய்லர் பார்த்து உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ மென்ஷனிங் அபவுட் த சாங்ஸ், நான் எல்லா பாட்டையும் நிறைய தடவை கேட்டேன். ஐ லவ்ட் இட் வெரி மச். ஸோ while I'm listening to the songs, I felt a sense of compassion and I felt like the apart from songs தவிர அது ஒரு நல்ல ஒரு டியூனாக இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல ஒரு ரிதமிக் ஃபீலாக இருக்கட்டும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் there's something meaningful in the lyrics and something more to learn about. ஸோ எனக்கு எல்லா பாட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஷூட்டிங் அப்போது we were glad to be there. நாங்கள் கொஞ்சம் ஷூட்டிங் பார்த்தோம். And it's so amazing to see that words from a screenplay, words from a mere sheet of paper come alive with the beautiful execution of the entire team. For our step as Gembrio Pictures, we couldn't have asked for a better cast and crew. Thank you everybody. And to conclude, நாங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது we didn't see the film from a producer side. நாங்கள் ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸாக தான் பார்த்தோம். ஸோ our first watch was really great, our second watch was great, our third watch was equally great, and we really hope all of you feel the same too. Last but not the least, I would like to thank Shaktivel sir and Shakti Film Factory for releasing this film, and we're very proud of it. We would also like to thank our music partner Trend Loud and our overseas partner AP International. We hope this association continues and brings more success. Lastly, I would wish Born to be a blasting and blaring success. Thank you. Can we please have Director C.B. Chakravarti avargal onto the stage, please, with a very big round of applause. அண்ட் ஆல்சோ எங்களோட மியூசிக் பார்ட்னர் ட்ரெண்ட் மியூசிக்லேருந்து ஜிதேஷ் அவர்களை அப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் டிரெக்டருக்கும் டிஓபிக்கும் தான் வரும். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்துட்டு இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸ் ரொம்பவே அழகாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப் ஆன் ஆர் டிஓபி அவர்கள் ராஜ்குமார் அவர்கள் அண்ட் டு கிவ் அஸ் அ வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சுதா மேம் ஃபார் த ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம். And then Ajudan sir, thank you sir, thanks a lot. And Shivatmika ma'am, Kali Venkat sir, not TSK sir, Raj sir, so எல்லா கூட நடிச்ச எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் முக்கியமாக இமான் சார், சார் யூ ஆர் லைக் அ சீனியர் பிளேயர் இந்த படத்தில், ஸோ தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் யுவர் மியூசிக் அண்ட் சப்போர்ட். அண்ட் முக்கியமாக இன்னொருத்தர் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் மனோஜ், ஸோ பயங்கரமாக எங்ககிட்ட இருக்க லிமிட்டட் பட்ஜெட்டில் பயங்கரமான ஒரு செட் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ அவருக்கு தேங்க்யூ மனோஜ் ஃபார் தேட். அண்ட் ஃபைனலி விஷால். ஸோ விஷால் நானும் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து படித்தோம். அண்ட் எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வந்து ரேடியோ மிர்ச்சிக்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஒரு 13 years பேக். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு 13 years கழிச்சு இன்றைக்கி இங்கே படம் பண்ணியிருக்கோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. ஸோ நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம், நிறைய ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்ஸ் விஷால். ஸோ படத்தை பாருங்கள், கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்ஸ். அடுத்து வந்துட்டு ஆக்டர் சரவணன் அவர்கள், அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அவர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணாலுமே ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார். என்ன சார் பில்டப்பே வேண்டாமா, பயந்துட்டிங்களா? சரி, ஓகே, ப்ளீஸ் கிவ் வெரி பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு ஆக்டர் சரவணன் சார் அவர்கள்.
எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். ஒரு சின்னதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, அதுக்காக டேரக்டர் சைட்லேருந்து நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். வந்திருக்க எல்லா பெரியவங்களுக்கும், பெரியவங்கன்னு சொல்லக்கூடாது, ஈக்குவல் தான். பார்த்திபன் சார், இமான் சார் மாதிரி ஒருத்தர் 2 பேர் தான் பெரியவங்க, மற்றவங்களாம் ஈக்குவல் தான். இந்த படம் திரு விஷால் வெங்கட் இயக்குனர். இவர் எப்படி தெரியும்னா, நான் சென்னைக்கு வந்து வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது எங்கே ப்ரிவியூ போட்டாலும், எங்கே சினிமா சம்மந்தமாக எது நடந்தாலும் ஓடி போய் நிற்போம். அப்படி வந்து ஆர்கேவி ஸ்டுடியோன்னு ஒன்றில் வந்து நரை எழுதும் சுயசரிதம்னு ஒரு படம், திரு மணிகண்டனும் அதில் பங்கு இருந்தார். அந்த டீமில் எனக்கு யாருக்குமே பழக்கம் இல்லை. அதை முடிச்சுட்டு தேடி ஓடி அலைஞ்சேன், இதை எப்படியாவது தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப நல்ல கதை. ஏன்னா எங்கள் அப்பா நான் நேராக பக்கத்துலேருந்து பார்த்த மாதிரி எல்லாரோட தகப்பனாரும் அதில் வந்து கனெக்ட் ஆவாங்க. அப்படி ஒரு கதை அது. அப்படி பழக்கமான திரு இயக்குனரோட படம் தான் அடுத்து சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள். அந்த படம் பார்த்துட்டும் அதே மாதிரி தான். ஒரு நல்ல கலைஞன், அது நடிகன் மட்டும் இல்லை, ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் எல்லாருமே ஒரு சிறந்த இடத்துல, அதாவது நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அப்படி நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டு அவரை ரொம்ப கெஞ்சி டிஸ்டர்ப் பண்ணி வாங்கி நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில். அதில் ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி, தேங்க்யூ. சார் ஆக்சுவலாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி கேட்டு இங்கே சான்ஸ் வாங்கணும்னு சொன்னார். ஆக்சுவலி உங்களோட திறமைக்கான இது ஒரு இதுன்னு தான் சார் சொன்னேன். பிகாஸ் யூர் சச் அ டேலண்டட் பர்சன். ஸோ வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அடுத்தபடியாக ஐ லைக் டு கால் அப்பான் திரு TSK அவர்கள் டு கிவ் அஸ் அ வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ். அண்ட் சார் உங்களை பற்றி சொல்லியாகணும், ப்ராப்பராக பாம் படத்தோட லோகோலாம் போட்டு பயங்கரமாக வந்திருக்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ். தேங்க்யூங்க, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அண்ணன்களுக்கு அக்காக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான படம் பாம். போன செப்டம்பர் லப்பர் பந்து, இந்த செப்டம்பர் பாம். ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது, இந்த கேட்கும் போதே பாசிட்டிவாக இருக்குது. அதில் நடித்த நிறைய காளி வெங்கடண்ணன், பாலசரவணன் ஐயா, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷலான நட்புகளோடு நடித்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷல். எப்படின்னா, இது லப்பர் பந்துக்கு முன்னாடி நான் கமிட்டான ஒரு படம். இந்த பஞ்சத்தில் இருக்கும்போது பாயசம் கிடச்சா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு படம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபுல்லாக காமெடி ரோல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த பெட்டர் மேக்ஸ் படங்கள்லாம் காமெடி ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பாம்பில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக விஷால் ப்ரோ ப்ளேஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஒரு மூவ் ஆன் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ பிரதர். பொதுவாக சில நேரங்களில் சில மனிதர்களை நம்ம மீட் பண்ணுவோம். அப்படி சில நேரங்களில் சரியான நபர்களை மீட் பண்ணால் நம்மளோட லைஃப் மூவ் ஆன் ஆகும். அப்படி நான் மீட் பண்ண நபர் தான் விஷால் வெங்கட். கிட்டத்தட்ட 2021 அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன், பிரதர் உங்கள் படத்தில் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ தான் சில நேரங்களில் சில மனிதர்களோட ப்ராக்ரஸ் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஆடிஷன்ஸ்லாம் ஓவர் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரி பட் பரவாயில்ல, பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் கட்டு. அதுக்கப்புறம் 2023 அவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு மெசேஜ், ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு. பாருங்களேன், ஒரு 2 இயர்ஸ் கேப்பு, எந்த ஃபாலோஅப்புமே இல்லை அவர்கிட்ட. அவரும் எனக்கு எந்த மெசேஜும் பண்ணல. கூப்பிட்டு அவர் வந்து அந்த கேரக்டர் கொடுத்தாரு. எனக்கு லப்பர் பந்துக்கு முன்னதாக என்னை நம்பி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக என்னை வந்து ஒரு ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு விஷால் வெங்கட் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். லவ் யூ. யூஸ்வலாக ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்னும் போது நிறைய மிகைப்படுத்தி சொல்லலை அவரை. நாசர் சார் வந்து இந்த கெம்பீரியர் பிக்சர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் 1 லான்ச் ஆகும்போது சொன்னார், இதில் நடிக்கக்கூடிய ஆக்டர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ரைடுக்கு ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு. அதை நாங்கள் எல்லாருமே உணர்ந்தோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே அதை உணர்ந்திருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். ஸோ மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அண்ட் மோரோவர் இங்கே எல்லாம் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஐ எம் ஸோ பிளஸ்ட். அண்ட் டு பி ஆனஸ்ட், டிமான் சாரோட பயங்கரமான ஃபேன் சார். ஆக்சுவலாக நாங்கள் நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸில் நீங்கள் மியூசிக் பண்ண பாடல்கள் மிமிக்ரி பண்ணி நான் கைத்தட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஈவன் கண்டாங்கி சாரை, விஜய் சாரோட வாய்ஸு, அப்புறம் ஃபீமேல் வாய்ஸ்லாம் பாடி ஒத்தைக்கு ஒத்தலைக்கு மலைக்கு ஒத்த பக்கம் ஒதுக்கும் பொழுது அப்படின்லாம் பாடி கிளாப்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன் சார். நான் நம்பவே இல்லை உங்கள் பக்கத்தில் நான் இப்படி உட்காருவேன்னு. கொஞ்சம் அப்படியே சோரிங்காக தான் இருந்தது. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் நடந்தது. இதை சொன்னால் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும், பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். உங்களோட பாட்டு வந்து ஒரு திருட்டை தடுத்துருக்கு சார். ஆக்சுவலாக உண்மை, இந்த மாதிரி திருட வந்திருக்கான். வீட்டில் ஒரு ஆள், ஒரே ஆள் தான் என் ஃப்ரெண்டு. ஃபுல்லாக வந்து நைட்டு வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்கான். மிட் நைட்டில் உள்ளே போயிருக்காங்க. அப்போ திருட வந்து 2 பேர் வந்திருக்காங்க. தட்டி விட்டு ஒரு ரிமோட் கீழே விழுந்து ஆன் ஆயிடுச்சு சார். அப்போ சன் மியூசிக்கில் பாட்டு போயிட்டுருக்கு. அந்த பாட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கு. என்ன பாட்டுன்னு நீங்கள்லாம் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒன்றொன்றாய் திருடுகிறாய் திருடுகிறாய். 2வது வரி டக்குன்னு எந்திரிச்சுனா திருட பிடிச்சிட்டாங்க, போலீஸ் வந்துட்டாங்க. அந்த மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணுறீங்க சார். சார் நீங்கள் ஒரு திருட்டை காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கீங்க சார். அதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார். முக்கியமான விஷயம்,
எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதாவது ஏபிசி 3 ஆடியன்ஸையும் திருப்திப்படுத்துறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு சி ஆடியன்ஸை டக்குன்னு கவர் பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இளையராஜா சாருக்கு அப்புறம் டிமான் சார் அதை பட்டி தொட்டி எல்லாம் பண்ணுவார். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நாங்கள் ஒவ்வொரு மேடை நிகழ்ச்சிகளையும் கச்சேரிகள் ஷோலெல்லாம் சாரோட பாட்டுகள் ரிப்பீட் மோடில் போயிருக்கு. ஸோ அப்படி சீசன்றை டக்குன்னு பிடிச்சிட முடியாது. சார் வந்து வேற லெவல் சார் அதில். ஸோ இன்றைக்கி விழாவின் நாயகன். ஸோ இன்னும் நிறைய நான் உங்களோட பாடல்களை பாடி மிமிக்ரி பண்ணி கைத்தட்டு வாங்கின காலங்கள் போய் நீங்கள் பிஜிஎம் பண்ண மியூசிக் பண்ண படத்தில் நான் இருக்கேன்னு சொன்னது ஐ எம் ஸோ கிளாட் சார். தேங்க்யூ. அண்ட் முக்கியமாக எங்கள் அண்ணன் காளி வெங்கட் அண்ணனோட 3வது படம் எனக்கு பெட்டர் மேக்ஸ் லப்பர் வந்து இப்போ பாம். அவர் ஸ்டைல்லே சொல்லணும்னா மாரி படத்தில் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பார், ஏரியாவில் புற விட்டு பேசுகிறேன் அவன், அதுக்கப்புறம் லெவலே மாறிடுச்சு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் உண்மையே சொல்லணும்னா ஏரியாவில் ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சிருந்த ஆள் பார் அவர். அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக படம் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு நடிச்சா தான் படமே ஓடுதுன்ற லெவலுக்கு வந்துடுச்சு. ஏரியாவில் பெரிய கைப்பா அவர் அப்படின்ற மாதிரியான நிலைமை. அண்ணன் வாரத்துக்கு ஒரு படம், ஆனால் அண்ணன் நடித்தா அந்த படம் ஓடுன்றதுல எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. இன்றைக்கி நடிக்க போகிற உங்களோட டேலண்ட்டுக்கு இன்னும் வேறு லெவல்ண்ணா. நீங்கள் மூவ் ஆன் ஆகிட்டே இருப்பீங்க. அதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அர்ஜுன் தாஸ் பிரதர், நான் குயிக்காக முடிச்சிடுறேன். பட் ஏன்னா லாஸ்ட் லப்பர் பந்தோட சக்ஸஸ் மீட்டில் எனக்கு பேசுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. 2 வரியில் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே என்னடா இவ்வளோ பேசுகிறேன் ஏன் பேசலன்னு தோணலை. ஏன்னா வாயடிச்சு போயிட்டேன் அந்த டைமில். அர்ஜுன் தாஸ் பிரதர் யூஸ்வலாக ஒரு ஆக்ரோஷமாக பேசுகிற ஒரு ஆள். கைதி படத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் 5 பேரோட போலீஸ்காரோட பேர் இருக்கு, அதை கொண்டு வரவனுக்கு லாட் டைம் செட்டில் பண்ணுறான் அப்படின்னு மாசா பேசின ஆக்ஷனாக பேசினவரை இந்த படத்தில் ஆட்டுக்குட்டியை தடை கொடுத்த மாதிரி அமைதியாக பேச வச்சு, எப்படி பாஷா படத்தில் மாணிக்கம் ரஜினி சார் வந்து கட்டி வச்ச எல்லாரும் அடிப்பாங்களோ அதே மாதிரி தலைவனை அடிவாங்க வச்சு ஒரு இன்னொரு சைட் ஆஃப் அர்ஜுன் தாஸ் அவர்களை நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதை பார்க்கலாம். அதில் இந்த சாங்கில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் அர்ஜுன் தாஸ் ப்ரோவுக்கும் சிவாத்மிகா அவர்களுக்கும் நான் கெமிஸ்ட்ரி, அந்த கேரக்டருக்கான ரோலை எவ்வளோ உணர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ அர்ஜுன் தாஸ் ப்ரோ, இந்த படம் உங்களை வேறு லீக்குக்கு டெஃபினட்டாக கொண்டு போகும். மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கம்மிங் டு ஹீரோயின் சிவாத்மிகா, அவங்க ஒரு ஹீரோயின் மாதிரியே அவங்க நம்மளோட ஃபீல் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் மாதிரி ஃபீல் ஆவாங்க. பிகாஸ் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா, வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் கான்வர்சேஷன் வித் ஹர் ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஈவன் அவங்க எப்போ பண்ணால் ஏதாவது ஒரு மெமிக்ரி, அந்த ஃப்ரீ டைமில் ஏதாவது மெமிக்ரி பண்ணால், சார் இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டுங்க சார், இவங்க வாய்ஸ் பண்ணி காட்டுங்க, அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த விஜய் சேதுபதி என்ன மாதிரி பண்ணி காமிக்கும் போது ஷி ஃபீல் ரொம்ப ஹாப்பி அந்த டைமில். ஸோ குமுதா மட்டும் இல்லை, குடும்பமே ஹாப்பியாக நச்சு அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் முக்கியமாக நிறைய பேரை சில பேரை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய நண்பர்கள், ஸ்பெஷலாக தலைவன் ஆர்ட் டைரக்டர் மனோஜ், அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுங்க. படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அவருடைய ஒர்க் எப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி எடிட்டர் தலைவன் பிரசன்னா ஜிகே, அவரோட கட்ஸு வேறு லெவல் கட்ஸ், அவருக்கு ஒரு பலத்தை கைத்தறல் கொடுக்கலாம். ஏன்னா பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்காரு. அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் குறிப்பாக நம்ம டிஓபி ராஜ்குமார் சார், ரொம்ப விஷுவல்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அன்றைக்கி கூட நடித்த அத்தனை சக நடிகர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த படம் ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஹாப்பியான, நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது சூப்பர்யா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கும். எப்படி வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, ஒரு லப்பர் பந்து, ஒரு 3PKC இந்த மாதிரியான படங்கள் உங்களுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்ட் ஹாப்பி படமாக இருந்ததோ, அது மாதிரி பாம் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான படமாக இருக்கணும். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் என்னுடைய ஹார்ட்ஃபில் தேங்க்ஸ் டு விஷால் ப்ரோ. லவ் யூ. அது தவிர எனக்கு வேறு எந்த வார்த்தையும் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. நிறைய டேரக்டரில் கடந்து வருவோம். ஆனால் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் நம்ம வந்து சில டைம் மூவ் ஆன் ஆகிடுவோம். ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டே எப்படி என் கூட பேசினாரோ அதை விட அதிகமான அன்பு தான் இருக்குது. அந்த அன்பு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு விஷால் வெங்கட் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு பார்த்திபன் சார். நான் ஹியூஜ் ஃபேன் சார், ஆக்சுவலாக ஹியூஜ் ஃபேன். அவர் போட்ட புதிய பாதைக்கெலாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, இன்றைக்கும் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கும். இன்னும் அடுத்தடுத்து என்ன படம் போகிறாருன்னு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ். அவரை மாதிரி மெமிக்ரி பண்ணி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ அவரை மாதிரியே இருக்கடா லைட்டாக அப்படின்லாம். அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். சார் இறைவன் நிலைக்கெலாம் ஆடிஷன்லாம் வந்து அனுப்பியிருந்தேன் சார். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அடுத்தடுத்த இதில் ஏதாவது ஒன்றில் உங்களோட சின்னதாக ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஓவர் டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மணிகண்டன் ஐயா. ஃப்ரம் த பிகினிங் சின்ன ஒர்க்கு கூட அப்ரிஷியேட் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவார், நானும் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணுவேன். அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, ஒரு உயரம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு தலகணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அந்த ஃபீல்டில் இவர் இருக்கார். ரொம்ப நன்றி அண்ட் லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன், ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்போ அடுத்த படம் வரும்னு தெரியல, அதனால தான். ஓகே, லவ் யூ. பிரசன்ட் மீடியாவுக்கு நன்றி. லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. சாரி, ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். என்னோடய ஒய்ஃப், என்னோடய பொண்ணு இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா போகும்போது சொல்லலைன்னா திட்டுவாங்க, அதுக்கு தான். லவ் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டே நெக்ஸ்ட் மிஸ் பண்ணிடுவோம்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ரைட்டர்ஸ் இல்லைனா டைரக்டர்ஸ் இல்லை. என் கூட வந்து இந்த கதையில் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் உழைச்சவங்க இவங்க தான். அபிஷேக் அண்ட் மணிகண்டன் வந்து என் கூட ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணாங்க. அண்ட் மகிழ்நன் அவர்கள் இந்த படத்துக்கு பயங்கரமாக டயலாக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. இவங்க 3 பேரும் இந்த படத்தோட ரொம்ப முக்கியமான பில்லர்ஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் them டு ஹேவ் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ். ஆக்சுவலி ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். என் குழந்தை வந்திருக்கு, என் குழந்தைக்கு நன்றி. பப்பி நன்றி. இங்கே வந்திருக்க எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரோட பேரை அழைச்சா கண்டிப்பாக நேரமாயிடும். இந்த படம் வந்து விஷால் வந்து நாங்கள் ஒரு டீ கடையில் நின்று பேசி அவர் வந்து வழக்கமாக எல்லாரும் சொன்னாங்களே அது மாதிரி எல்லார்ட்டையுமே வேலை வாங்கின மாதிரி என்கிட்டையும் வேலை வாங்கினார். சரியான நேரத்துக்கு இன்னும் ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ கூப்பிட்டு அப்படி தான் வேலை வாங்கினார். இந்த படத்துக்குள்ள கண்டென்ட்டு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில், இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் வழக்கமாக படம் வந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க, சண்டை போடாதீங்க ஏட்டையாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி தான். ரொம்ப நீட்டான படம். படத்துக்குள்ளே உங்களை சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கோ, யோசிக்க வைக்கிறதுக்கோ, சிரிக்க வைக்கிறதுக்கோ நாங்கள் எங்களால் இயன்ற அளவு முயற்சி செஞ்சுருக்கிறோம். நம்பி எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த விஷால் வெங்கட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல விஷாலுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். டெபியூட்டாக இந்த படத்தில் வந்து எழுதுறதுக்கு பெருசாக நம்பினார். கடைசி வரைக்கும் அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகும்போது இல்லை கிடச்சிரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். பட் இந்த படம் இந்த ஸ்டேஜ் ஏறி நிற்கிது, ரிலீஸ் வரப்போகுதுன்றது வந்து லைஃப்பில் சாதாரணமாக வந்த நமக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஒரு ரைட்டராக நிற்கிறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. விஷாலுக்கு பெரிய நன்றி. தென் என்னோட படத்தோட கோ டைரக்டரு அண்ணன் மணி அண்ணன் தான். அவரோட தம்பிங்க தான் நாங்களாம். பட்டு அவரும் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருக்குது. பட் இந்த படம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கதை, ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவோம். பிரச்சனை மட்டும் சொல்லக்கூடாது, பிரச்சனை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வை சொல்லணுன்றது தான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு. இந்த படம் கடைசியாக பேச போகிறது அன்பு அன்பு அன்பு. அன்புனா என்ன அப்படின்றத அந்த படம் பேசியிருக்கு. ஹானஸ்ட்டாக விஷால் அதை வந்து உண்மையாலுமே ரைட்டிங்கில் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு இது எப்படி நம்ம காட்ட போகிறோன்றது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் படம் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வரும், மெஸ்மரைசிங். அதாவது ரைட்டரை தூக்கி போட்டு டேரக்டர்டா அப்படின்னு சொன்ன விஷால் நாங்கள் பார்த்தேன். இஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபேப்லஸ் டைரக்டர். அண்ட் ரைட்டிங்கில் எங்களால் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த ஒரு ஷார்ட்டில் ஒரு டைரக்டர் அதை எலிவேட் பண்ணி எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். பட் நீங்கள் எல்லோரும் படம் பார்ப்பீங்க, அதை உணர்வீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. வந்திருக்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இது ஒரு 10 years ஜேர்னி. இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்கு விஷால் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. ஸோ அதுக்கு விஷாலுக்கு தேங்க் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எங்களை நம்பி ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு டைம் ஃப்ரேமே கொடுக்கல. நீங்கள் எழுதுங்க, ஒரு ரஷ்ஷே பண்ணல. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் விஷால் தேங்க் பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் இது ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க. டைட்டில் டீசர்லேருந்து ட்ரெய்லர் வரைக்குமே இது வந்து வித்தியாசமாகவே இருக்கும். ஆனால் பிக்கஸ்ட் டேக்அவே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போகிறப்போ. ஸோ வாங்க எல்லோரும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரமும் எங்கள் பார்வை எல்லாமே உங்கள் மேலே தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ அழகாக பேசுனீங்க. ஸோ அடுத்தபடியாக I would like to call upon மெட்ராஸ் மேட்னி படத்துடைய டிரெக்டர் திரு கார்த்திகேயன் மணி அவர்கள் onto the stage please. Can we have a very big round of applause? வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஃபீலிங் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி டு பி a part of associated with BOM. அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன். ஏன்னா பார்த்திபன் சாரை பார்த்து தான் நாங்களாம் வளர்ந்தோம். அவரோட படம்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நீங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம். ஸோ அவர் திடீர்னு ஸ்டேஜில் வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன்.
டு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரொடியூசர் சுகுமார் சார் அண்ட் சுதா சுகுமார் மேம், இந்த படத்தை நம்பி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சரே இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டராக வரப்போதில் நான் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா படம் பார்த்தோம் நாங்கள். அந்த படத்துக்கான ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே சப்போர்ட் பண்ணி மணிகண்டன் பிரதர் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. டைரக்டர் விஷால் வெங்கட் சச் அ சென்சிபிள் மூவி மேக்கர். ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது அவர் நம்மளை திங்க் பண்ண வைக்கிறாரு, சிரிக்க வைக்கிறாரு, எமோட் பண்ண வைக்கிறாரு. அந்த 2 hours ஆஃப் 10 minutes வந்து வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் தான் அந்த படம் ஆக்சுவலி. முக்கியமாக வந்து அர்ஜுன் தாஸ் பிரதரை வந்து அந்த ஷேட்லேருந்து இந்த ஷேடில் காட்டுறது வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். ஏன்னா தேட்டருக்கு மக்கள் வரும்போது அவரோட பழைய படங்களோட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் உள்ளே வருவாங்க. ஸோ பிரதரும் ரொம்ப ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருந்தீங்க. உங்களோட அந்த ஒரு சின்ன சின்ன க்யூட்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உங்களோட பேரிங் கப்புலாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் அதில் அந்த மியூசிக்கை நாங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். டு ஸ்டார்ட் வித் அண்ட் அகெயின் மணிகண்டன் பிரதர். ஏன்னா இந்த மேடையை வந்து ரொம்ப சென்சிபிளான ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆக்டர்ஸாக இருக்காங்க. அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே வெற்றி படங்களாக்குற சக்தி சார், அந்த மாதிரி எல்லாருமே ரொம்ப சென்சிபிளாக இருக்காங்க. அண்ட் காளி வெங்கட் சார், இப்போ ரீசெண்டாக அவர் பண்ணுற எல்லா படங்களுமே காளி வெங்கட் சார் இருந்தாருன்னா அந்த படம் கண்டிப்பாக வேறு ஒரு மீட்டரில் இருக்கும். அப்படின்னா உங்களோட ஒரு 3-4 படங்கள் நாங்கள் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். வெரி ஹாப்பி அபவுட் தேட். அண்ட் ஆல்சோ டிஎஸ்கே பிரதர், உங்களோட ஹியூமர் படத்தில் செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. பிரதர் உங்களோட சீன்ஸும் படத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ அந்த படத்தில் சாமியார் ரோல் பண்ணவரை கண்டிப்பாக நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார். தமிழரசன், சாரி, அவர் ரொம்ப நல்லா க்யூட்டாக இருந்தார், ரொம்ப சிரிக்க வச்சார் படத்தை. இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா அவங்களோட ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டான ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. விஷால் வேலை வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ நிறைய திங்க் பண்ண வச்சுருக்காரு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் September 12th. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஈவெண்ட்டோட ஹீரோ இமான் சார், உங்களுக்கு தெரியும், நான் மீட் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கேன், ஐம் பிகஸ்ட் ஃபேன் ஆஃப் யூ. டிஎஸ்கேலாம் கிடையாது, நான் தான் ஃபேனு. நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நான் கூட அந்த கண்டாகி சாங் ஏதாவது பண்ண முடியுமா நீ கேட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டுடியோவில். உங்களோட அசோசியேட் பண்ணி அந்த 6 ட்ராக் இருக்குது. நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். வி வில் பி ரிலீஸிங் ஆல் த சாங்ஸ் பை டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. எனக்கு சித்ரா மேம் சாங்காக இருக்கட்டும், இவங்க மேகா சுமேஷ் பண்ண அந்த சாங்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்ப ஃபேவரட். ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேவரட் வந்து இன்னும் எத்தனை காலம் தான். சார் ஆர்ஆரில் வந்து படத்தில் பின்னிருக்காரு. ஓஎஸ்டிக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். ஆக்சுவலி படம் பார்க்கும்போது படத்தை வேறு லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணது வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஓஎஸ்டி தான். ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சாங்ஸ் எல்லாம் ட்ரெண்ட் மியூசிக்கில் வரும். ட்ரெய்லர் ட்ரெண்ட் மியூசிக்கில் இருக்குது. யாராவது ட்ரெய்லர் இங்கே பார்க்க முடியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சேனலில் போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லோரும் படம் தேட்டரில் இருக்கும்போது தேட்டரில் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு ஓடிடியில் பார்த்துட்டோன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஃபேமிலியாக போங்க. இட்ஸ் அ வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ so much ஜிதேஷ் அவர்கள், பிகாஸ் நீங்கள் எங்கள் மேலே வச்சிருக்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்க்கும் நம்பிக்கைக்கும் மிக்க நன்றி. ஸோ அடுத்தபடியாக ஐ would like to call upon லவ் மேரேஜ் படத்தோட டிரெக்டர் சண்முக பிரியன் அவர்கள் on to the stage please. அண்ட் ஆல்சோ ஆக்டர் தமிழரசன் அவர்கள், அவங்க தான் வந்துட்டு இந்த படத்தை அந்த பூசாரி கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் லெட்ஸ் ஆல் கிவ் a very big round of applause to them. ஒரு படத்தில் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியம் ரைட்டர்ஸ், பிகாஸ் அந்த கதையை கொண்டு போகிறது அவங்களோட கைகளையும் அவங்களோட எழுத்துக்களையும் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த படத்தோட 3 ரைட்டர்ஸையும் ஐ would like to call them on to the stage. மணிகண்டன் மாதேவன் அவர்கள், அபிஷேக் அவர்கள் மற்றும் மகிழன் அவர்கள். ப்ளீஸ் லெட்ஸ் ஆல் கிவ் a very big round of applause to them. எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக ரசித்து பார்த்துருப்போம். இவரோட படத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரசிச்சிருக்கோமோ, இவர் கொடுக்குற இன்டர்வியூஸில் இவர் பண்ணுற கேரக்டர்ஸாக அதை விட நான் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ரசிப்போம். அந்தளவுக்கு எந்த இடமா இருந்தாலும் நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ ப்ளீஸ் லெட்ஸ் புட் our hands together and welcome மிஸ்டர் மணிகண்டன் அவர்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நான் ரொம்ப நான்-லீனியர் நரேஷனில் எங்கே யாரை பற்றி எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல, நான் ப்ரிப்பேரும் பண்ணல. ஏன்னா இந்த படத்தில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். விஷால்லேருந்து, இந்த படத்தினோட டிஓபி ராஜ்குமார்லேருந்து, இந்த படத்தினோட ஆர்ட் டைரக்டர் மனோஜ்லேருந்து, இந்த படத்தினுடைய ரைட்டர்ஸ் மணியிலேருந்து, மகிழன் தோழர்லேருந்து, இந்த படத்தினுடைய என்ன சொல் இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே
அதில் வந்து கண்டிப்பாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த வகையில் முக்கியமாக நடித்தவங்க சரவணன்லேருந்து, டிஎஸ்கேலேருந்து, காளியனாலேருந்து, தமிழ்லேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாதமான ஆக்டர்ஸ் வந்து இந்த எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக அமைஞ்சு அதே சமயத்தில் இந்த படத்தில் ஒன்றா வேலை செஞ்சுருக்காங்கங்கிறதுல பெரிய பெரிய சந்தோஷம். நான் இன்னொரு ஒற்றுமை என்னென்னா, எல்லாருமே அவங்களுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்து இந்த மேடைக்கு வர்ற வரைக்கும் அவங்க எப்படி என்னென்னலாம் கோத்ரூ பண்ணாங்கன்றது ரொம்ப பர்சனலாகவே எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அது எனக்கு இன்னும் கூடுதலான சந்தோஷம். முக்கியமாக நான் விஷால் நான் கடைசியாக வரேன்டா. இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ காளினா ஃபஸ்ட்லேருந்து காளினா வந்து இப்போது சிபி சொன்ன மாதிரி தான், யார் என்ன உதவியை என்ன விஷயத்துக்காகவே எந்த டைமில் கேட்டிருந்தாலும் அதை செய்ய தயங்காத ஒருத்தர். அது வந்து அவர் சொன்னது வந்து ரொம்ப மிகை போல் தெரியும், ஆனால் அது வந்து மிகை இல்லாமல் சொன்னால் ஆக்சுவலாக அவர் எவ்வளோ சொன்னாலும் காளினாவை பற்றி கம்மி தான். அவர் கேரக்டர் எப்படியோ கிட்டத்தட்ட அவரோட டேலண்ட்டும் அப்படி தான். நான் வந்து நிறைய சமயங்களில் காளினா வந்து அவர் பண்ணியிருக்கிற வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸை அவர் கிட்டத்தட்ட பெரிய கேலரியை க்ரியேட் பண்ணிட்டார். நான் ரொம்ப ஷார்ட் ஃபிலிம் சமயத்தில் காளினாவை பார்த்து நம்மளும் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் வேறு மாதிரி சொல்லுவார். ஆனால் உண்மை என்னென்னா, உண்மையாகவே காளினாவை பார்த்து நம்மளாம் இந்த மாதிரிலாம் நடிக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்ச ரொம்ப சொற்பமான நடிகர்களில் காளியண்ணா ஒருத்தர். அப்புறம் டிஎஸ்கே, அவர் முக்கியமாக டிஎஸ்கே பற்றி என்ன சொல்லணும்னா, கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி தான் அவரும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் பீட் சிங்கிங், ஸ்டேஜ், மிமிக்ரி ஆர் ஆக்டிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அது இப்போ எனக்கு எப்படின்னா, அது தெரியுதோ தெரியலையோ முதல்ல தலையை நுழைச்சிருவோம், என்ன நடக்குதுன்னு அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்கிறது. பட் அது ஒரு பெரிய ஸ்பிரிட்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்பிரிட்டை வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்பிரிட் வந்து அவருக்கு பெரிய ஈல்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் சரவணன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் முக்கால்வாசி பேர் ஆடிஷன் எங்களை டீ கடையில் தான் பண்ணியா? ஏன்னா எங்கள் டீ கடையில் கூடின எல்லாரும் தான் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான பாத்திரங்களை நடிச்சிருக்காங்க. அந்த வகையில் நாங்கள் தினமும் பார்த்து பேசிக்கிற முகங்கள் சரவணன்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் ஒன்றா ஆரம்பத்துலேருந்து சின்ன சின்ன வேஷங்கள் பண்ணதுலேருந்து இவங்க எல்லாம் எப்படி வந்திருக்காங்கங்கிறது ரொம்ப, ஏன்னா அப்படியே சின்ன சின்ன வேஷம் பண்ணி தான் எல்லாருமே அப்படி தான் வந்தோம். அந்த வகையில் இந்த ஜேர்னியை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ நிறைவாக சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்புறம் இமான் சார் வந்து நீங்கள் நான் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ண படத்தில் ஒரே ஒரு படம் தான், விஸ்வாசம் மட்டும்தான் நான் டயலாக் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் அவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் சாங்ஸ், அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரியான சாங்ஸை வந்து நம்மளுக்கு ஏன்னா ஒரு மெலடிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி தேதிக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிட்டு இருந்த நிலமையில் அந்த பேலன்ஸை டில்ட் பண்ணுற ஒர்க் வந்து அந்த வேலையை செய்கிற ரொம்ப கம்மியான பேரில் வந்து சார் இருக்காங்க. நானும் ஸ்ரீயும் பேசிகிட்டு இருந்தபோது புஷ்பவனம் குப்புசாமி சாரோட பெரிய ஃபேன் நான். ரொம்ப நாள் கழித்து அவர் வாய்ஸை கேட்குறது அவ்வளோ நிறைவாக இருந்தது சார். ரொம்ப 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 நன்றி அவரை அக்னாலேஜ் பண்ணதுக்காக, ரொம்ப நாள் கழித்து அவரை திருப்பி கொண்டு வந்ததுக்காக. அண்ட் இந்த படத்தினுடைய அந்த இப்போ இன்னும் எத்தனை காலம்தாங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் ஆன பிறகு அந்த சமயத்தில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண உடனே எனக்கு போட்டு காமிச்சாப்புல விஷால். நான் அந்த சமயத்துலேருந்தே நான் அந்த போட்டு காட்டின சமயத்திலே சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு இட்டு அப்படின்னு. ஸோ சூப்பர் சார், பிரில்லியன்ட். அண்டு இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க வந்து இப்படி ஒரு கண்டென்ட் வந்து பேசிக்காக இதை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ ஆர்எல்ஸ் இதை முகம் சொல்லிக்காமல் இது சொல்ல வர்ற விஷயத்தை கேட்குறதுக்கோ ஒரு நிஜமாகவே ஒரு சென்சிபிலிட்டி தேவை. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை நீங்கள் தயாரித்ததுக்காக. அப்புறம் ஒரு படம் தயாரித்தது இல்லாமல் அதை விநியோகிக்கிற அது ஒரு பெரிய பொறுப்பு. அந்த பொறுப்பை வந்து இப்போ இல்லை, எனக்கே 3 படம் பண்ணியிருக்காரு சார். ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார், இந்த படத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பண்ணதில்லை சார். எப்படின்னா அவங்க கம்பெனி சீல் விழுந்துருச்சுன்னா படம் 8 அவ்வளோதான். ஸோ தேங்க்யூ சார், ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் தலைவர் அர்ஜுன் தாஸ் அவர்கள். அர்ஜுன் சார் வந்து நான் வந்து இப்போது கைதி தான் முதல்ல பார்க்குறோம். பார்த்த உடனே நான் வந்து கைதி படத்தை தெலுங்குல டப் பண்ணும்போது நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் ரைட்டரு. நான் அவங்ககிட்ட கெஞ்சினேன், டே நான் ட்ரை பண்ணுறேன்டா, நான் ப்ளீஸ்டா நான் வந்து அவனுக்காக இந்த கேரக்டருக்கு நான் டப் பண்ணுறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவனா சொன்னான், நீ ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் டெஸ்ட் கொடு, உன்னால் முடியுமான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு. நானும் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நானும் டம் கட்டி பார்க்குறேன், அந்த ரீச்சே பண்ண முடியல.
ஸோ அப்போ நான் சொல்லிட்டேன், இல்லை நான் ஃபெயிலியர், நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரோலை கையில் எடுக்கிறோம். பட் அந்த ரோலை ஓன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சுப்ரீம் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். அது ஃபஸ்ட் படத்துலேயே எப்படி இந்த ஆளுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு பயங்கர பெரிய ஆச்சரியம். எப்படி இதை பண்ணார் அப்படின்னு. அண்ட் அதர் தேன் தட் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து எல்லா படங்கள்லையும் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, அர்ஜுன் தாஸ்னா இப்படி தானப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்து வேற ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்குமே ஒரு அதீதமான ஷியர் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய தடவை வாய்த்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸை பண்ணி இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை குவிக்கணுங்கிறது மனசார சொல்கிறேன். உண்மையாலுமே ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் சிவாத்மிகா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் சொல்கிறேன். நான் இந்த பாடல்கள் பார்த்ததும் சரி, ஆனால் நித்தம் ஒரு வானத்துலேயுமே சரி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நான் அவங்க அப்பாவினுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன். அண்டு அப்புறம் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்திருந்த எல்லாருக்கும், ஸ்ரீலேருந்து அக்பர் சார்லேருந்து சந்துரு, கார்த்திகேயன் மணி, சிபி சார், அப்புறம் ஐயா சண்முக பிரியன் ஐயா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ கம்மிங் டு விஷால் வந்து இதே மாதிரி தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 2007 and 8 காலேஜ் 2008 நான் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் மிமிக்ரி பண்ணோம், ஒரு ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டாக. எனக்கு பதிலாக நான் அந்த சமயத்தில் எனக்கு செமஸ்டர் இருந்தது, எனக்கு பதிலாக மிமிக்ரி பண்ண அந்த ஸ்டேஜுக்கு போன தலைவர் வந்து விஷால் தான். ஸோ அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சது. அப்புறமா எங்களுக்கு பெருசாக கான்டாக்ட் இல்லை. நான் வந்து அப்புறம் சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அப்புறம் ரைட்டராக அப்படி போன போது ஒரு நாள் டீ கடைக்கு வந்து இதே மாதிரி தான் நின்னா. என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். பட் அந்த சமயத்துலேருந்து த ஸ்ட்ரகிள்ஸ், அவன் அனுபவித்த ஸ்ட்ரகிள்ஸும் சரி, இங்கே அவன் நிற்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் அவன் கோத்ரூ பண்ணியிருக்காங்கிறத ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்த்ததில் நான் அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது. தனி ஆளாக இவ்வளோ பெரிய பேட்டில் நான் சொல்கிறது, இப்படி ஒரு சினிமா எடுத்து அரல்ஸ் இப்படி இந்த சினிமாவை ஒரு பேப்பர்லேருந்து ஒரு சினிமாவாக மாற்றினதுலேருந்து அவனோட கான்ஃபிடென்ஸும் அண்ட் அவனோட தைரியமும் எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். வந்து நான் இது சும்மா மேடைக்காகலாம் சொல்ல, நான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போதே இந்த பையன் படுறா அப்படின்னு சொல்லி நான் இவனை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக, ஏன்னா எங்களுக்கு நான் மட்டும் இல்லை, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க, இவன் வந்து எலிவல்ல மாதிரி ஏதாவது நோண்டிகிட்டே இருக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு நிச்சயமாக ஒரு பெருமையை போல். இவங்க பெற்றவர்கள் வந்து எவ்வளோ பெருமை அடைவார்களோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நானும் பெருமை அடைகிறேங்கிறதுல எந்த பொய்யும் இல்லாமல் சொல்லிக்கிறேன். இந்த படம் அது பேசின விஷயத்துக்காகவும் அது வந்து எடுக்கப்பட்ட நேர்த்திக்காகவும் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவும் பெறும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ.